السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں، آپ سب کو منصف ہوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام، بہت بہت سلام۔ آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے تقریر کی، جلسے کے بعد کا ری ایکشن۔ اچھا، اس سے پہلے مجھے ہمارے ایک لسنر ہیں قانونی ٹی وی چینل کے، بہت پیار سے محبت پہ پوری فیملی سنتی ہے، تو ان کی چھوٹی بیٹی کی سالگرہ ہے، فاضت فاطمہ کی، تو ہم سب ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو فاضت فاطمہ۔ نام بھی بہت پیارا ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح لیا ہے کہ نہیں لیا۔ تو بات اب سر ہم کر رہے تھے عمران خان کی۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں، جس نے آج یہ ٹائیگرز فورس، شیرو فورس سے خطاب کیا ہے نا عمران خان نے، سر عمران خان کا انجام جو ہے نا، میں آپ کو پہلے بتا دوں، مجھے اتنا بھیانک نظر آ رہا ہے، قسم سے اتنا بھیانک نظر آ رہا ہے کہ تاریخ میں اتنا کبھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنی عزت جو اس کی تھی اس کو راس نہیں آئی، اور اس نے نہ صرف اپنی بےزتی کی، اپنی انسلٹ کروا رہا ہے، پاک فوج کو بدنام کروا رہا ہے۔ جیسے میں نے صبح ویڈیو بنائی تھی کہ یہ پاک فوج کا نام جان کے کیوں استعمال کرتا ہے، اس لیے ریئیکشن آ رہے ہیں نا، سامنے ریئیکشن آ رہے ہیں سارے۔ شیخ رشید پاک فوج کا جب ترجمان ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ میں پاک فوج کی منتیں کر چکا ہوں کہ آپ اس کو ڈس اون کرو، کہو کہ یہ ہمارا ترجمان نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اس کے ذریعے بھی ہمارا ترجمان کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی زبیر سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور بلا وجہ یہ کوئی کسی نے پوچھا بھی نہیں، نہ ضرورت ہے، تو بھئی اس کو تو کہو۔ یہ جو آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کا نام استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے پھس رہے ہیں۔ آج جو عمران خان نے شیرو فورس سے، شیروں والی فورس سے، ٹائیگر فورس سے خطاب کیا ہے نا، اس میں آج عمران خان کی زبان کا ساتھ اس کی باڈی نہیں دے رہی تھی، قسم سے۔ آج لگ رہا تھا کہ کپتان تھک گیا کپتان۔ کپتان سے نہ ملک چل رہا ہے، نہ کپتان سے پارٹی چل رہی ہے، نہ کپتان سے کوئی کسی قسم کا خارجہ پالیسی چل رہی ہے، نہ اندر کی پالیسی نہ باہر کی پالیسی۔ وہ اب جب بھی اس کا نشہ ٹوٹتا ہے بھنگ والا، تو وہ کہتا ہے یار اب میں کیا کروں، کیونکہ میں نے آج صبح بتایا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی استعفیٰ تو معمولی بات ہے، وہ تو خودکشی کا بھی سوچ سکتا ہے، ٹھیک۔ اب آج اس کی زبان پہ کیا لفظ آتے آتے رہ گئے، او سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف کی ہر بے گناہی ثابت کر کے دنیا سے انشاءاللہ سارے جائیں گے، اس کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ 1 روپے کی کرپشن نواز شریف کی کسی میگا سکینڈل میں نہیں ہے۔ سن لو، جتنے موٹر ویز بنے ہیں، جتنی میٹروز بنی ہیں، جتنے پاور پروجیکٹ بنے ہیں اربوں خربوں کے، 1 روپے کی اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ آج عمران کی زبان کیا پھسل رہی تھی کہ سارے ادارے میرے ساتھ ہیں، نیب میرے ساتھ کر کے تو کہتا ہے نیب آزاد ادارہ ہے۔ زبان پھسل گئی عمران خان صاحب، آج آپ کی زبان پھسل گئی ہے۔ آپ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں مشورہ کہ ان ٹائم بر وقت آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ ایک جلسے نے آپ کے اوسان خطا کر دیے ہیں، جو تھوڑی بہت عقل آپ کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے ایک جلسے نے۔ ابھی کراچی کا جلسہ ہونا ہے، کوئٹہ کا ہونا ہے، پشاور کا ہونا ہے، اور پھر دم دم مست قلندر لاہور کا ہونا ہے۔ اور جب یہ سارے جلسے ختم ہو جائیں گے تو جنوری میں ایسے لوگ جناب بنی گالا کی طرف آ رہے ہوں گے، اور پھر آپ کو رستے نہیں ملیں گے۔ جہانگیر ترین کو تو آپ نے جہاز میں آدھی رات کو بٹھا کے بھجوا دیا ہے نا، تجھے پھر جہاز دینے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نواز شریف اگر ڈائریکٹ قمر جاوید باجوہ کا نام لے سکتا ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو جناب؟ عمران تم کس کھیت کی مولی ہو؟
आपने देखा कि जब नवाज शरीफ ने कल कमर जवेद बाजवा का नाम लिया, अवाम ने कैसे नीचे से उसकी तायद की। सुनो आवाज़ खल्क, सुनो आवाज़ खल्क। आवाज़ खल्क नकारा खुदा होता है। ज़बान खल्क जो होती है वो नकारा खुदा होता है। उसको सुनो तुम। और सुन रहे हो ना, तो वो यही है कि अब तुम्हें अवामी हिमायत हासिल नहीं है। किसी बाज़ार में निकल के देखो, शर्त लगा रहा हूँ आपसे, किसी बाज़ार में निकल के देखो, शेख रशीद किसी चौक में आओ, अगर वहाँ जूतों और अंडों की बरसात आम लोग ना आप पे करें, तो फिर कहना कि जी कानूनी टीवी चैनल ने बात ये गलत कही थी। वो ज़माने गए जब तुमने लॉलीपॉप दे के सबको कहा कि नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नवे मिस्त्री, नवी हर चीज़ नवी जनाब। वो ख़त्म, वो शहर ख़त्म हो गया है। तेरी जो तेरी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी है उसमें से अब कुछ बाकी नहीं बचा, कोई चार्म कुछ नहीं बचा उसमें से। आप आराम से अपने घर चले जाएं। आज आप फिर वही बातें कर रहे हैं कि इनको जो मैंने सहूलतें दी है ना जेल में, अब नहीं दूंगा। वहाँ ना दे। पहले तू कौन सी रहते कर रहा है भाई, वीआईपी जेल में डालता हूँ। कौन सी वीआईपी? शहबाज शरीफ को ज़मीन पे बिठा के तो तुमने खाने खिलाए हैं। उसने शिकायत की है जज को कि मेरी कमर में तकलीफ़ है और मुझे ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाया है, और घर से जो कुर्सी आई थी वो भी आपने छीन ली है। तुझसे होगी उम्मीद करम जिसे होगी। हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक है। तुझसे होगी जिसे उम्मीद करम होगी। मैं शेर गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगला मिसरा असल सुनाना चाह रहा हूँ। हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक है। तो अपना ये जुल्म ख़त्म करो और नीवे नीवे हो के, कल मरीम ने कहा है ना कि गुजरांवाला ऐसा शहर है जहाँ पे मुखालफीन दुश्मन जो है यहाँ नीवे नीवे हो के लंघते हैं, नीवे नीवे हो के गुजरते हैं। ये खुशी का निशान है इंशाल्लाह। कल के जलसे की ये खुशी, वाह, कल जलसे की ये खुशी। कल का जलसा जो है ना वो इनको पागल इन्होंने कर दिया। ये शिबली फराज मेरे सामने टीवी पे बैठा है, शर्मिंदा बैठा है, शर्मिंदा बैठा है, अपने आप से शर्मिंदा है। अवाम से ये शर्मिंदा नहीं होते, अपने आप से शर्मिंदा है। आज इमरान नियाजी की तकरीर को निकाल के बार बार सुनो। उसकी ज़बान उसका जिस्म का साथ नहीं दे रहा, जिस्म उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रहा। तो ये जनाब घर जाने वाले हैं। ये देखो, ये स्माइलिंग फेस आपको नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला अब इसके दिन गिने जा चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और नियाजी साहब, मैं तुझे बतौर मियाँ वालियंस ये मशवरा दे रहा हूँ कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दो। इस्तीफ़ा दे के फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दो। अगर नहीं ना दोगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक? अब तुम्हारे पास इंशाल्लाह टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अवाम के साथ धोखा किया है, तुमने अल्लाह ताला के साथ धोखा किया है, तुमने 200 यू टर्न लिए हैं, तुमने चीटिंग की है। नया पाकिस्तान और मदीना की रियासत का नारा लगा के आपने इधर गंद घोला है, सारा गंद घोला है। मदीना की रियासत का नाम लेके आपने मदीना की रियासत को बदनाम किया है। ये लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। और आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। जिसने आपको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है, आज वो सबसे बड़ा मकार, चोर और झूठा शख्स है वो, जिसने आपको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। किसी बार में आके देखे हमारे साथ। मैं हाई कोर्ट में होता हूँ, किसी बार में साकिब निसार चीफ जस्टिस रिटायर हुआ है ना, किसी बार में आके देखे। मैं चैलेंज करता हूँ उसको, तुमसे ज़्यादा जूते पड़ेंगे, तुमसे ज़्यादा टमाटर पड़ेंगे, तुमसे ज़्यादा छतरौल होगी उसकी। लिहाजा वक्त है, हर चीज़ वक्त पे होती है, सियासत पे वक्त होते हैं हर चीज़ का। अब वक्त है कि इस्तीफ़ा दे के घर जाओ, नहीं तो इस्तीफ़ा दे के जेल जाना पड़ेगा तुम्हें, जेल। और तुम जेल से बहुत डरते हो, और जेल से बहुत डरते हो जब तुम 10-10 फुट की दीवारें फलांग के जाते हो। आज तुम्हारी ज़बान, तुम्हारा जिस्म एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। आज तुमने मुंह से कह दिया है कि नैब हमारे साथ है। यही होता है। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला तुम जो है ना लोगों के सामने नंगे होते रहोगे और डिस्क्लोज होते रहोगे। दोस्तों, अगली वीडियो तो खुदा हाफिज़। ये खुश हो जाओ, कामयाब जलसा जिंदाबाद।
اور آخر میں گو نیازی گو نیازی گو مک گیا تیرا شو نیازی گو نیازی خدا حافظ.